اس وقت حقیقی آزادی کی جنگ لڑ رہا ہوں. جو حقیقی آزادی کی جنگ لڑ رہا ہوں مافیاز کے خلاف. میں جس سے جنگ نہیں لڑنے وہ پاکستان کی عدلیہ ہے. جی آسما، آپ ہمیں جوائن کر چکی ہیں. آپ نے بھی سنا ہوگا عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ میں نے عدالت سے کوئی جنگ نہیں کرنی اور میں خاتون جج صاحبہ کے پاس بھی چلا جاؤں گا اور ان سے معافی بھی مانگ لوں گا. اور ان کی باڈی لینگویج سے ایسا لگ رہا تھا 70%. ابھی میں نے جب ان کو دیکھا ہے صحافی ان سے ہماری آصف نویس سے بھی بات ہو رہی تھی، وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ آج کی باڈی لینگویج اور وہ جو پہلی سماعت ہوئی تھی اس میں کافی ڈفرنس تھا. آج ان کو دیکھ کے ایسا لگ رہا تھا کہ یہی کچھ ہوگا جو سامنے آیا. جی میرا خیال ہے کہ دیر آئے درست آئے، اور یہ اچھی بات ہے کہ انہوں نے معافی مانگ لی ہے. معافی مانگنے سے کوئی وہ چھوٹے نہیں ہو جاتے اور نہ ہی ہوں گے. لیکن ظاہر ہے کہ انہوں نے اپنا ایک سٹانس شروع میں لیا، اس کے اوپر ڈٹے رہے. پھر اس کے بعد مختلف جو جلسے تھے اس کے اندر بھی وہ یہی بات کرتے رہے. فواد چودھری صاحب مختلف پروگرام کے اندر آ کے یہ بات کرتے رہے کہ وہ معافی نہیں مانگیں گے، کس چیز کی معافی وغیرہ وغیرہ. لیکن عمران خان صاحب نے یہ ریئلائز کیا. اور اس سے پہلے آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ حامد خان صاحب ہمارے پروگرام پہ آئے تھے، جو ان کے وکیل بھی ہیں. تو انہوں نے ہمارے پروگرام پہ یہ بات کہی تھی کہ میں نے عمران خان صاحب سے یہ کہا ہے کہ وہ معافی مانگ لیں. تو اس کے بعد عمران خان صاحب نے اس وقت ان کا مشورہ نہیں مانگا تھا، بلکہ ان کے جو ہوکس ہیں ان کی جماعت کے، تو مختلف جگہوں پہ بابر اوان صاحب وغیرہ یہ بات کر رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ معافی نہ مانگی جائے بلکہ ڈٹ جایا جائے. اور یہ جو پالیسی تھی یہ پالیسی تو بہت زیادہ اچھی پالیسی نہیں تھی جو ڈٹ جانے کی بات تھی. تو واقعی اب عمران خان صاحب نے جو آج فیصلہ کیا یہ انہوں نے عدالت کا جو موڈ ہے اس کو دیکھ کے کیا، کیونکہ آج چارج فریم ہونا تھا اور سب جرم عائد ہونی تھی، جس کے بعد باقاعدہ اس کی پروسیڈنگز ہونی تھی اور کسی بھی اسٹیج کے اوپر جا کے پھر ان کو نااہل بھی کیا جا سکتا تھا یا سزا سنائی جا سکتی تھی جس کے اوپر وہ نااہل ہو سکتے تھے. لیکن یہ بات یاد رکھی جائے کہ عمران خان صاحب والا جو کیس تھا یہ مختلف اس سے پہلے جو پریسیڈنٹ تھی ان کے پاس رہا تھا، اور اس وقت جو پریسیڈنٹ تھی ان کا حوالہ بھی چیف جسٹس اسد من اللہ صاحب نے ایک جو گزشتہ جو سماعت سے اس کے اوپر دیا تھا کہ ہم سپریم کورٹ کے جو احکامات یا ان کے جو فیصلے ہیں ان کو ماننے کے پابند ہوں گے. تو اب اگر انہوں نے معاف کر دیا ہے جیسے آج چارج فریم نہیں ہوا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے وہ جو حوالے تھے وہ صرف ایک طرح سے استعمال ہی کیے تھے، اس کے اوپر شاید وہ عمل درآمد نہیں کرنا چاہتے تھے یا ابھی بھی کرنا نہیں چاہتے. اور انہوں نے آج سراہا، انہوں نے کہا کہ غلطی کا احساس ہو گیا. لیکن یہ بات ضرور بتانی پڑے گی کہ دانیال عزیز اور فلاج چودھری جو تھے انہوں نے اور نہال ہاشمی انہوں نے اپنے آپ کو سرنڈر کیا تھا کورٹ کے سامنے، اور ان کو ان سے تقریباً ناک رگڑی تھی انہوں نے کورٹ کے سامنے، لیکن کورٹ نے ان کو معاف نہیں کیا تھا. 5 سال کے لیے ان کو نااہل کر دیا تھا. اور دوسری طرف یہ رویہ جو عمران خان صاحب کے ساتھ اپنایا گیا. آپ بات کریے آسما، یہ کیا ایک موقع مل گیا اب حکومت کو یا مسلم لیگ نون کو خاص طور پہ کہ دانیال عزیز اور نہال ہاشمی نے معافی بھی مانگی پھر بھی ان کو سزا دی گئی؟ اور یہاں پر دیکھیے یہ تو پھر وہی مقبول لیڈر اور غیر مقبول لیڈر والی بات. بالکل یہ تو مقبول اور غیر مقبول والی بات ہے کہ آپ کے پاس مقبول لیڈر آئے تو آپ اس کی معافی کو فوری طور پر تسلیم کر دیتے ہیں، آپ اس کو معاف کر دیتے ہیں. لیکن اگر آپ کے پاس غیر مقبول، ویسے اس وقت وہ بھی کوئی غیر مقبول نہیں تھے، حکمران جماعت کے تھے، ووٹ لے کے آئے تھے، مگر ان کو جو ہے وہ فارغ کر دیا گیا. نہال ہاشمی نے تو یہاں تک کہا تھا کہ ان کے پاس تو اور کوئی ذریعہ معاش ہی نہیں ہے، جو ان کے پاس صرف یہ ہے کہ وہ سینیٹر شپ سے جو ان کو آمدنی آتی ہے، جو خرچہ ان کا گھر کا چلتا ہے وہ اسی تنخواہ سے چلتا ہے. لیکن اس کے باوجود ان کو جو ہے ان کی معافی کو تسلیم نہیں کیا گیا تھا. اور یہ پریسیڈنٹس موجود تھیں، اور پریسیڈنٹس جو ہوتی ہیں وہ فیصلوں کے لیے نظیریں بہت اہم ہوتی ہیں، ان کو بہت اہم گردانا جاتا ہے. یہاں پہ اتنا زیادہ لینئنٹ ایٹیٹیوڈ اپنایا گیا کہ یہ تک کہہ دیا گیا کہ کسی بھی اسٹیج پہ اگر آپ کو احساس ہوگا یہ اسد من اللہ صاحب نے پچھلی جو ہیئرنگ تھی اس کے اندر تو ہم اس کو دیکھ لیں گے. لیکن بابر ستار صاحب کا رویہ پچھلی ہیئرنگ میں جو تھا وہ مختلف تھا. انہوں نے کہا تھا کہ نہیں، آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ آگے جا کے معافی مانگیں گے تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہم آپ کو معاف بھی کر سکتے ہیں کہ اس اسٹیج سے کہ نہیں معاف کر سکتے. تو میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کو جو ایک چین وائسز تھی انہوں نے جو سجیسٹ کیا، اور حامد خان صاحب نے سجیسٹ کیا وہ انہوں نے تسلیم کیا، وہ سامنے سرنڈر انہوں نے کیا اور اپنی باڈی لینگویج بھی اس طرح کی رکھی کہ عدالت کے سامنے. تو یہ اچھی بات ہے، بالکل یہ بہت اچھی بات ہے کہ انہوں نے آج کورٹ کے سامنے یہاں تک بھی کہا کہ جو خاتون جج ہیں ان سے وہ معافی مانگنے کو، ان کے پاس جا کے معافی مانگنے کو
लिए तैयार है। तो मेरा ख्याल है अदालत ने इसके ऊपर अपना जो अपना नरम रवैया है वो इख्तियार किया, लेकिन ये जरूर उन पर तनकीद की जाएगी अदालत के इस फैसले के ऊपर, क्योंकि या फैसले के ऊपर तो ज़ाहिर बात की जा सकती है कि ये रवैया PMLN को ना मिला और उनके जो सेनेटर्स हैं उनके साथ ये रवैया जो है वो इख्तियार नहीं किया गया। लेकिन वो लाडले वाला जो एक बयानिया है उसको तो भी कहीं ना कहीं तकवीत मिलेगी, लेकिन राना साना साहब तो कह चुके हैं कि मुझे नहीं लगता कि अब खान साहब किसी के भी लाडले हैं जो उनकी हरकतें। शौकत आप अगर मेरे साथ हैं तो जैसे कि मुशीरों का जिक्र किया है शेख रशीद साहब ने, तो ये मुशीर तो साथ हैं, जाहिर है अभी भी होंगे और आगे भी इस तरह के मशवरे मिलते रहेंगे खान साहब को, और खान साहब मशवरे मानते भी होंगे। तो आपको लगता है कि इतनी समझ बूझ है इमरान खान साहब में कि वो ये समझ सकें कि कौन मुझे सही मशवरे दे रहा है और कौन मुझे गलत मशवरे दे रहा है? वो निशानदेही कर पाएंगे? देखिए, निशानदेही तो उन्होंने की हुई है ना कि जितना कोई बड़ा हक है उसको खान साहब साथ बिठाते हैं। अगर हॉक्स की बात वो रद्द कर देते तो शेख रशीद का मशवरा पहले दिन ही मान चुके होते ना। शेख रशीद के साथ जो मशवरा किया गया और शेख रशीद ने अभी आपसे बात करते हुए कहा कि हाँ मैंने कहा था कि आप माफी मांग लें, इट मीन्स कि शेख साहब का मशवरा उन्होंने नहीं मांगा था और हॉक्स का मशवरा उन्होंने माना था। लेकिन शौकत, शेख साहब ये भी तो कह रहे हैं कि खान साहब ने तो मुझे बहुत पहले ही कह दिया था कि मैं जाऊंगा और माफी मांगूंगा। तो देखे ना, मैं वही बात कर रहा हूँ जो आप कर रही हैं कि शेख साहब के साथ जो इमरान खान ने बात शेयर की, शेख साहब का दिल था कि मैं जाके माफी मांग लूं, तो हॉक्स ने ही मना किया ना, हॉक्स ने ही रोका होगा ना कि नहीं खान साहब आप मत जाएं, आपकी जो अना है वो आपकी नाक इतनी बड़ी है कि जज साहिबा से माफी मांगने में आपकी नाक नीचे आ जाएगी या आपकी अना मजरू होगी, आपकी ईगो का मसला बनेगा। आजकल जो ये जो कुछ हो रहा है सारा ईगो प्रॉब्लम ही तो है। वो आज माफी मांगना पड़ी, जो मैं आपसे पहले बात कर रहा था कि क्या आज की माफी मांगने का ताल्लुक उन तमाम वाकयात और हालात से है जिन वाकयात और हालात को मैंने आपके सामने यके बाद दीगरे गिना, मैंने एक एक करके आपने सामने रखा, मैंने एक एक करके उन पे बात की। अगर पहले दिन खान साहब बात मान लेते, पहले दिन अपनी बात मानते, अब मैं ये जरूर कहूंगा किसी के नहीं मानते, सिर्फ अपनी बात मान लेते, जो खान साहब का दिल चाह रहा था कि मैं चला जाऊं, तो खान साहब वो एहतराम वाली बात अनडाउटेड रहती। आज एहतराम वाली बात पोल्यूटेड है, अनडाउटेड नहीं है। आज और एंगल शामिल हो गए और आज और एलिमेंट्स शामिल हो गए। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि खान साहब ने बड़ा अच्छा किया है, जो पहले दिन करना चाहिए था वो आज तीसरी चौथी पेशी पे कर दिया। आज भी अदालत ने, मुअज़्ज़ज़ अदालत ने कोई माफी कबूल नहीं की। अदालत ने फैसला नहीं दिया कि जाएं जी हमने माफ किया, हम बड़े खुले दिल वाले हैं। लेकिन शौकत, आज भी अपने आप को जो एक अदालत कहती है कि अपने आप को रहम करम पर अदालत के तो नहीं छोड़ा ना, गैर मशरूत माफी तो आज भी नहीं मांगी। लेकिन चलो नहीं, वो जज साहबा के पास जाने के कह दिया तो खान साहब ने प्रैक्टिकल बात तो कर दी ना। यानी हाई कोर्ट के सामने गैर मशरूत सरेंडर करने से वो ज्यादा अहम है कि आप एक एडिशनल सेशन जज साहबा के पास जाएं और कहें कि जी मैं आपसे माफी मांगने के लिए आया हूं। उसकी जो सिंबॉलिक वैल्यू है मेरे नजदीक वो वैल्यू और ज्यादा है। वो खान साहब का वो यहाँ गैर मशरूत माफी कहने से ज्यादा वो बड़ा कदम होगा अगर वो उधर चले जाते हैं। लेकिन ये जो इतने दिन गुजारे, हॉक्स की आप बात कर रही थी, तो हॉक्स ने प्रिवेल किया ना। अब आप डार्क टनल में आए, आपकी मजबूरी बनी कि कहीं ये आपको खड़का ना दें, तो उसके बाद आज आपने माफी मांग ली। शेख साहब से जो आपने बात की थी वो दिल की बात थी, तो आप काश अपने दिल की बात ही मान लेते। अच्छा, लेकिन सर उमर साहब को मैंने कहीं कहते हुए सुना था शौकत के सिर्फ लफ्ज पर बहस हो रही है वरना ईगो का मामला नहीं है खान साहब को। मैं इस समाज से पहले की बात कर रही हूँ, आज से पहले की बात कर रही हूँ। असद उमर साहब कह रहे थे कि ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि इजहार अफसोस का भी मतलब यही होता है कि जो मैंने कहा उसमें मुझे बड़ा अफसोस है और शर्मिंदा भी है, तो वो एक सेल्फ माफी ही होती है। असद उमर साहब की अपनी इतनी ईगो है, वो दूसरों की ईगो का क्या पैमाना रखेंगे अपने साथ। जो ये कह रहे हैं कि जी लफ्ज देखें, लफ्ज का मामला नहीं है, ये लफ्ज का मामला नहीं होता। ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट वो तो खुद कह गए ना पिछली बार, उन्होंने कहा कि किसी की अना अदलिया के एहतराम से ज्यादा है। जब इस तरह के कानून बनाए जाते हैं
तौहीन अदालत जैसे कानून, उनका मकसद किसी का कान पकड़ना नहीं होता, बल्कि इदारों का एहतराम करवाना होता है, समटाइम्स एनफोर्स करना होता है। वरना जिसको भी अदालत सजा देगी, वो जितना भी मुजरिम हो, क्रिमिनल हो, वो बाहर निकल के कहेगा कि नहीं नहीं मेरे साथ बड़ी ज्यादती हुई है और मैं देख लूंगा आपको। जज को वो सामने खड़ा होके कहेगा कि मैं देख लूंगा आपको। तो ये जो निजाम बनाया जाता है उसमें, इसलिए कहते हैं ना चेक्स एंड बैलेंसेस का निजाम है। ये निजाम में ये बात जरूरी होती है। बहुत सारे मुल्क हैं जहाँ तौहीन अदालत का कॉन्सेप्ट भी नहीं है, लेकिन चूंकि हमारे यहाँ जिसके खिलाफ भी फैसला जाता है वो मानने के लिए तैयार भी नहीं होता और वो कहते हैं कि हमारे साथ ज्यादती हो गई। लेकिन फैसले पे तनकीद की जा सकती है, फैसले के मुख्तलिफ पहलुओं पर बात की जा सकती है। से जाए कि आप जज हों, जज साहिबा हों या जज साहिबान हों, उनकी जात पर ऐसे हमले शुरू कर दें। निहाल हाशमी ने तो कहा था हम आपके बच्चों को देख लेंगे, तो निहाल हाशमी को तो पूरा महीना जेल में रहना पड़ा, सेनेटरी भी चली गई, पार्टी की मेंबरशिप भी चली गई। तो प्रेसिडेंट्स हैं, अब अदालत का अपना प्रीरोगेटिव है। इस हवाले से हम बिल्कुल क्लियर हैं कि जो अदालत का प्रीरोगेटिव है वो अगली पेशी पे जो भी फैसला देंगे। आज उन्होंने माफी एक्सेप्ट नहीं की, आज उन्होंने ये नहीं कहा कि चलें जी आपने चूंकि माफी मांग ली तो हमने माफ किया। एक हफ्ता है, अब एक हफ्ते में क्या होता है मुझे नहीं इल्म, क्योंकि 29 तक ये गई है, 30 तक गई है। ये 29 सितंबर तक उनको कहा है कि आप अपना बयान हल्फी जमा करा लें। शौकत, मुनीज़ा जहांगीर भी हमें ज्वाइन कर चुकी है। मुनीज़ा, आज की जो समाअत हुई और जो कुछ हुआ उस पर पहले आप अपना तज्जिया बताएं, फिर बात करते हैं।